الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، آج آپ کے ہاں ایک بہت بڑی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے. یہ کوئی دنیاوی خوشی نہیں ہے کہ صرف دنیاوی خوشی ہو، نہیں. شیخ صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، یہ اخروی خوشی ہے. آج اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری اس خوشی کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک قرآن کے محفل سجتی ہے. یہاں پر بچوں نے قرآن ختم کیے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، جس طرح آج ہم خوش ہیں. تو میں بلا تاخیر پروگرام کے شروعات تلاوت کلام پاک سے میں قاری کلیم اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پروگرام کا باقاعدہ شروعات تلاوت کلام پاک سے کرے قاری کلیم اللہ صاحب. کے بعد دوستوں سے فرمایا کہ اب میں مزید یہاں نہیں روک سکتا، مجھے نکلنا ہے. تقریباً 15-20 دن انہوں نے قیام کیا مدینے کے اندر اور کہا میں مزید قیام نہیں کر سکتا ہوں. ساتھیوں سے کہا کہ کوچ کرنے لگ جاتے ہیں، نکلتے ہیں یہاں سے. وہاں سے نکلے اور کہا مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے. جب مدینے سے نکلے تو اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کہ جب سے میں مدینہ آیا ہوں میں نے وہاں پر پیشاب نہیں کیے ہیں مدینہ رسول کی حرمت کی وجہ سے. اب جتنا برداشت میں کر سکتا تھا کر لیا، اب میں مزید نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں وہاں سے نکلا. یہ ہے مدینہ رسول کی عظمت. عظمت کرنے والے تو عظمت کر کے چلے گئے. حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا عجیب شعر پڑھا ہے. حاجی محمد امین صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. جب وہ مدینہ المنورہ پہنچ گئے تو پہنچنے سے پہلے انہوں نے وہ اپنے جوتے اتار لیتے تھے اور مدینے کے اندر آبلا پاؤں چلتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے. پشتو والا شعر ہے، سنا لیتا ہوں آپ کو. زڑ گیا سترگے لگوا دے قدم لارا ندا، زڑ گیا سترگے لگوا دے قدم لارا ندا. مخی سنگے دے بل شعر خوارا ندا یاد دے تاسو تا دا بل شعر مزا کا تاسو تا پرے خود چلک شوق پیدا ہوشی اور لگا جذبہ پیدا ہوشی. اس پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے نتخوان کو میں ملتمس ہوں حضرت مولانا مفتی محمد اسامہ نعمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر لیں. مفتی محمد اسامہ نعمانی صاحب حفظہ اللہ، آپ شوق کے ساتھ بیٹھ لے. جب انگریز نے پوری تعلیمی نظام کو ملیامیٹ کر دیا، دنیاوی تعلیم کو بھی ختم کر دیا اور دینی تعلیم کو بھی ختم کر دیا، اس وقت دو گروہ اٹھ گئے. ایک یہی بوریہ نشین علماء تھے
یہ اٹھ کر انہوں نے دینی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سر لی، اور ایک سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے والے دنیاوی تعلیم والے لوگ اٹھ گئے، وہاں سے سلسلہ چل پڑا۔ آئیں آج ہم ان کو چیلنج دے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے ضائع کر لیے اپنی تعلیم پر، یہ ذمہ داری تو تمہاری تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرنا، اور جو ان علماء نے جو ذمہ داری لی تھی کہ ہم دین پڑھائیں گے، آئے مقابلہ کر لے کہ آج انہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا ہے یا نہیں کیا۔ آج ہر سال پاکستان کے اندر ہزاروں حفاظ بنتے ہیں۔ اس سال وفاق المدارس کے تحت 78,000 حفاظ بن گئے، ایک سال کے اندر صرف وفاق المدارس کے تحت 78,000 حفاظ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کے اندر دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ سعودیہ کے اندر ایک ہے المجمع فقہ الاسلامی، وہاں پر کانفرنس ہوتی ہے، پاکستان کے ہمارے وفاق کے علماء بھی تھے وہاں پر۔ انہوں نے جب اپنا رپورٹ پیش کیا، اس سال 64,500 کے قریب حافظ بنے تھے، تو تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہان تھے، ممبران تھے، وہ سارے حیران ہو گئے کہ ایک سال کے اندر ایک غریب ملک 64,000 حافظ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تحقیق کریں گے۔ جب ادھر آئے انہوں نے تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ وکیل یہ 64,000 کم ہے، یہ زیادہ حافظ ہونے چاہیے۔ ہر مسجد کے اندر قاری بیٹھا ہوا ہے اور بچوں کو قرآن یاد کروا رہا ہے، ہر مدرسے کے اندر، ہر جگہ کے اندر مکاتب بنے ہیں۔ یہ ان علماء کی قربانیاں ہیں جو 8-10 ہزار تنخواہ پہ گزارا کر کے اور آپ کے بچوں کو تعلیم سے، دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اور جو اعتراض کر رہے ہیں مدارس کے اوپر کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم اس وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہیں۔ آج پاکستان دنیاوی تعلیم میں 133 نمبر سے بھی پیچھے گیا ہے، اور دینی تعلیم میں پاکستان دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو تمام اسلامی ممالک نے مشترکہ طور پر پاکستان کے وفاق المدارس کو عالمی ایوارڈ دے دیا، عالمی ایوارڈ پاکستان کے نام پر حاصل کر لیا۔ آپ کے ان گورینشین علماء نے، جن کی صحبت میں آج آپ بیٹھے ہیں، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ علماء اور حفاظ تیار کرنے والا ملک وہ یہ پاکستان ہے۔ تو کون تیار کر رہے ہیں؟ یہ علماء اور طلباء۔ یہ علماء اور حفاظ تیار کرنے والے یہی علماء ہیں۔ ان کی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ ہمارے قوم کے محسن ہیں۔ بچوں کے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کے ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں ایک حق ہمارے بچے کا، آپ لوگوں کے جو بچے ہیں، ان بچوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم دینا، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے قرآن کی، تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر یہ علماء آپ کے لیے یہ سہولیات فراہم نہ کرتے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دلواتے؟ اگر یہ مدارس اور مکاتب قائم نہ کرتے، ہم اپنے بچوں کا وہ حق کیسے پورا کر لیتے؟ کتنے تک جاتے؟ لیکن ان علماء کی قربانیاں ہیں جو اپنے پیٹ کے اوپر پاؤں رکھ کر آپ کے بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان علماء کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، ان علماء کے محفل میں بیٹھا کریں، ان کے اداروں میں آئیں۔ سب سے بڑا تعاون ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجیں تعلیم کے لیے۔ سب سے بڑا تعاون ہمارا یہ ہے۔ تو اب آپ حضرات جس کے انتظار میں تھے، جو مہمان گرامی، شیوخ کرام، مفتیان اعظام تشریف فرما ہیں، ہم ان کے سنہری الفاظ سنیں گے عمل کی نیت سے اور مستفید ہوں گے۔ ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ عمل کی نیت سے ڈٹ کر، جم کر بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اب میں ملتمس ہوں صاحبزادہ جناب حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے سنہری الفاظ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔
की ज़ात से कि आप हजरात ने इससे कुछ लिया होगा और आइंदा ज़िंदगी के लिए उस पर अमल करने की आपने नीयत भी की होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कीमती अल्फाज से जो हमें कुछ सबक मिला उस पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमा। मुहतरम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, अवलन तो हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर खिताब हकानी साहब कि जिन्होंने इस जंगल के अंदर मंगल बनाया और दिन रात एक करके मेहनत की, इस शहर से दूर और आराइश से दूर, तमाम तर के जो सहूलियात हैं उनसे दूर, अलग थलग एक चर्चिल मैदान में इदारे की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कारकर्दगी आज आप हजरात के सामने है। इस पर आप सब हजरात अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ऊंची आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक अलवीदीन वाक़या सुना रहा था कि एक शख्स बाहर किसी मुल्क में गया। पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया उसकी किताब में अपना वाक़या उन्होंने लिखा है कि उनके पास एक छोटा सा कुरान पास पड़ा रहता है अक्सर। तो कहते मैं बाहर किसी मुल्क में गया तो वहाँ एक खातून पर्दे की हालत में मेरे पास आई और कहने लगी आप शक्ल और सूरत से मुसलमान लगते हो, शायद आप मुसलमान हैं। तो फिर साहब फरमाने लगे कि जी बिल्कुल मैं मुसलमान हूँ। तो औरत कहने लगी आपके पास तो कुरान होगा। तो पीर साहब ने फरमाया जी बिल्कुल मेरे पास कुरान मजीद मौजूद है। तो पीर साहब ने कुरान मजीद को निकाला। जब उसने कुरान मजीद को औरत के सामने पेश किया, उस औरत ने कुरान मजीद को चूमा, सीने से लगाया, रोने लगी और कहने लगी कि 15 साल हो गए कि आज तक हमने कुरान मजीद को देखा ही नहीं और थी मुसलमान। तो आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कहें कि ये इदारे हैं तो कुरान है, ये मदरसे होंगे, ये मस्जिदें होंगे, कुरान होगा, दीन होगा और दीन की बका, दीन की किले ये मदरसे हैं। इनके साथ ताउन करोगे, इनके साथ मोहब्बत रखोगे, ये कायम और दायम रहेंगे। और याद रखिए इनसे अगर बुग़्ज़ रखोगे, इनसे दूर जाओगे, नफरत करोगे, इनसे अदावत करोगे तो नतीजा ये होगा कि तुम खुद ज़लील हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खालिक़ कायनात ने ली है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कलाम को हम नाजिल करने वाले हैं, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। क़यामत आ सकती है, कुरान की ज़बर को कोई ज़ेर नहीं कर सकता। क़यामत आ सकती है, कुरान की ज़ेर को कोई ज़बर नहीं कर सकता। क़यामत आ सकती है, कुरान की पेश को कोई ज़बर नहीं कर सकता। क़यामत आ सकती है, कुरान की मतन के अंदर कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। क़यामत आ सकती है, कुरान की मानी के अंदर कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खालिक़ की कायनात ने ली है। कुरान को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, कुरान को खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुरान ता क़यामत आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? खालिक़ कायनात ने ली है। इसलिए मैं आप हज़रात से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस मदरसे के साथ मुखलिस हो जाओ, इस मदरसे के साथ ताउन करने वाले बन जाओ। जैसे कि फरमा रहे थे हमारे बड़े कि एक ताउन आपका ये है, सबसे बड़ा ताउन ये है कि अपने बच्चों को इस मदरसे के अंदर भेजें ताकि उससे कुछ बने। और जैसे कि फरमा रहे थे कि दुनियाई ममालिक में पाकिस्तान दीनी लिहाज से फर्स्ट नंबर पर है। उसकी वजह ये मदारिस है, उसकी वजह ये मसाजिद है। अगर आज इन मदारिस को, इन मसाजिद को खत्म किया जाए फिर आप पाकिस्तान जो है इस्लामी लिहाज से अंधेरे में आपको नजर आएगा। तो मैं मुल्तमिस हूँ और शुक्रगुजार हूँ। इलाके के उलमाए कराम बड़े आ चुके हैं। हमारे जमीयत उलमाए इस्लाम जिला अटक के अमीर मुफ्ती ताजुद्दीन रब्बानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और इसके अलावा मरकज़ुल हाफिज़ुल हदीस के सदर मुदर्रिस शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब भी, हकानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना जामिया अशरफी के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना शेखुल हदीस तालिब जान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं।
मुफ्ती खैरुल्लाह साहब, इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब और बड़े बड़े उलमा इकराम, दरख्वासी साहब के मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर अहमद दरख्वासी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा इकराम की ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा, सुकून नसीब फरमा, चैन नसीब फरमा, राहत नसीब फरमा। ये उलमा इकराम ही है जो हमें सीधे राह दिखाने वाले लोग हैं। अगर ये उलमा ख़त्म हो जाएं, फिर वो हदीस मुबारक के अंदर आता है कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग रह जाएंगे, बड़े बड़े इल्म को उठा दिया जाएगा। माना ये है कि उलमा को उठा लेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बड़े बड़े उलमा उठ जाएंगे और जाहिल लोग रह जाएंगे, उन अपने बेतुक का फतवा देंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा की हिफाजत फरमा, इनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा। मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ मरकज़ हाफिज़ुल हदीस के सदर मुदर्रिस हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम हक्कानी साहब से कि वो आए पुश्तों के अंदर मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हमारे मुअज़्ज़ज़ खुतबाए किराम आए हैं, इनसे गुजारिश है चूँकि सूरज का तपश भी बहुत तेज़ है आज तो और वक़्त भी बहुत मुख्तसर है, तो लिहाजा वक़्त का ख्याल रख कर तकरीर करें। ठीक है, इंशाल्लाह 1 बजे सवा 1 बजे इंशाल्लाह हम दस्तरबंदी करेंगे, तो वक़्त का ख्याल रखा जाए। लाज़मी पड़ी में पर्ची। माशाअल्लाह बारकल्लाह। ये थे हाफिज़ुल हदीस मरकज़ के सदर मुदर्रिस शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हकीम हक्कानी साहब पुश्तों के अंदर बड़े ही पुरमोज़ अंदाज में खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस खिताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने अमीर ज़िले के अमीर जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मुफ्ती ताजुद्दीन रब्बानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने कीमती अल्फाज। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। मोमिन को हकीकत में कमजोर मत समझना, मोमिन को हकीकत में कमजोर मत समझना, ये मिटते मिटते दुनिया को मिटा दे। मोहतरम अजीज सामीईन, आप हज़रात के सामने बड़े ही कीमती अल्फाज से अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला अटक के मुफ्ती ताजुद्दीन रब्बानी साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे और इस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक गुफ्तगू फरमा रहे थे। आज हम अवाम के अंदर ये बात हमारे दिलों के अंदर कानों के अंदर बजती है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो ये कौल मुसलमानों का नहीं है कि मुल्ला सिर्फ मस्जिद तक हो बस। हालांकि उलमा का काम है सियासत करना, उलमा का काम है इस्लाम का निफाज लाना। अब एक अनपढ़ और एक जाहिल जिसे खत्म नबूवत पढ़ना नहीं आता, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर आवाम की आंखों में सुरमा डाल रहा है। मदीना की रियासत का नाम लेकर आवाम को बेवकूफ बना रहा है और शक्ल मदीने की रियासत वाली नहीं है, किरदार मदीने की रियासत वाला नहीं है, जिंदगी मदीने की रियासत वाली नहीं है। और हम आवाम भी उससे ये तवक्को करें कि ये मदीने की रियासत लाएगा, तो ये हमारी बेवकूफी है, ये हमारी पागलपन है। इस पागलपन से हम कब निकलेंगे, किस दौर में निकलेंगे, न जाने वो जमाना कब होगा। तो अब हमें चाहिए कि हम सियासी उलमा इकराम, जैसे कि मौलाना हमारे अमीर मोहतरम फरमा रहे थे कि एक आलिम दीन बयान करते हुए ये बात करता है कि हम सियासत से ताल्लुक नहीं रखते, तो इस वजह से फिर जलील हो रहे हो ना। जब सियासत से ताल्लुक रखोगे, सियासत के मैदान में आओगे, तब इस्लाम का निजाम आएगा, तब इन सुदखोरों से बाज आ जाओगे, तब फिर मदीना की रियासत कायम हो जाएगी, तब फिर इस्लाम के अंदर अमन आएगा, खौफ खत्म हो जाएगा और हर तरफ इस्लाम का गलबा ही गलबा होगा। जब उलमाए किराम इस मैदान में नहीं आएंगे और इस मैदान को जाहिलों के हवाले करेंगे, बेवकूफों के हवाले करेंगे, तो फिर यही हालत होगा ना।
फिर आवाम को ये सबक मिलेगा कि आपने ज़कात नहीं देनी है, आवाम को ये सबक मिलेगा कि ये मदरसे कैसे चल रहे हैं, अपने मदरसे के साथ ताउन नहीं करना, ये सबक आपको मिलते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि आप लोग इन लोगों का साथ देना आज से छोड़ दें, उलमाए किराम का साथ दें। जिस तरह के मस्जिद की इमामत में आप उसकी इक्तिदा करते हो, इसी तरह खिताबत में उसकी खिताबत से कुछ लेते हो, इसी तरह सियासत में भी उसकी इक्तिदा करके तो देख लो ना, आजमा के तो देख लो ना उलमा को। तो उम्मीद है कि आप हजरात मुफ्ती ताजुद्दीन रब्बानी साहब की इस मेहनत से कि आज से चंद साल कबल यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के नाम लेने वाला कोई नहीं था, मौलाना फजल रहमान साहब के नाम लेने वाला कोई नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहरबानी और इनकी मेहनतों से हम इस भरे मजमे में उनका नाम ले रहे हैं और फख्र से ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही मुख्तसर अंदाज में और बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई मुफ्ती ताजुद्दीन रब्बानी साहब ने। अल्लाह तबारक व तआला हमें सियासत को समझने की तौफीक अता फरमा। और ये जो लोग कहते हैं कि सियासत का माना झूठ है, ये सियासत का माना नहीं है जो लोगों ने बनाया हुआ है। तो मैं मुल्तमिस हूँ हजरत मौलाना सैयद जानान साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात से इजहार फरमाए।